الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج ہم قرآن کلاس کے اندر انشاءاللہ سورۃ المزمل اور اس کا سیکنڈ پارٹ یعنی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 تک آج ہم ریڈ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ناظرین، ڈیلی سبق کے اندر ہم صرف 2 سے 3 یا 4 آیات کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کے ہجے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ جو مشکل ورڈ ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ جو اگر آپ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، تجوید اپنی صحیح کرنا چاہتے ہیں، تلفظ کے ساتھ خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ڈیلی بیسس پر 2 لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو سن لیا کریں تو انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت کے اندر آپ قرآن مجید کو ترتیل، تجوید اور خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا سٹارٹ کر لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ ان آپ کو پتہ ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ نون مشدد ہے اور اس کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جہاں نون مشدد اور میم مشدد کا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ناشئہ، ناشئہ، نون زبر الف نا، شین درشی، ناشی، حمزہ زبرہ، ناشئہ، تا زبر لام تل، لام زبر یا لی، ناشئۃ اللی، لام زر لی، ناشئۃ اللیل، ہیا اشد، ہیا حاضر ہی یا زبر یا، ہیا۔ اب اس کے اندر خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہیا نہیں پڑھنا، یا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اکثریت غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر یا کو لمبا کرتے ہیں، لیکن یا کو لمبا کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ہیا، ہیا اشد، حمزہ زبر آ، شین زبر دال، شاد، دال پیش دو، اشد، اشد۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی دال ہے، دال کے اوپر پیش ہے، تو اس پیش کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اشدو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اشد وطئا واقوم قیلا، وطئا۔ اب دیکھیں یہ نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد حرف واو آ گیا، تو یہاں پر ادغام کون سا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ والا، یعنی غنے کے ساتھ ہم نے اس تنوین کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ واو کے ساتھ۔ اصل میں تو ہے وطئا و، لیکن یہاں پر پڑھیں گے کیا؟ وطئا، غنہ بھی کرنا ہے، وطئا و اقوم، اقوم قیلا۔ ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ إن لك في النهار سبحا طويلا۔ إن لك في النهار سبحا طويلا۔ اب دیکھیں انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، گرامر کی اصطلاح میں اگر دیکھیں تو ویسے ہم نے صرف تجوید کی رات میں دیکھنا ہے۔ یہاں پر لفظ ان ہے اور یہ مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد کا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ کلی قاعدہ ہے۔ ان، لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہاں غلطی یہ ہوتی ہے انا پڑھتے ہیں، جب انا کرتے ہیں تو پھر غلط ہو جاتا ہے۔ تو انا نہیں کرنا، بلکہ یہ صرف حرکت ہے زبر کی، تو اس کو خیال رکھنا ہے، صرف ان غنہ کرنے کے بعد نون کو لمبا نہیں کرنا۔ لَكَ فِي النَّهَارِ، اب دیکھیں فا کو ہم نے ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملانا ہے، یہ شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ فین، فا زیر نون، فین، نون زبرنا، فین، ہا زبر الف ہا،
फिन्नहा रा ज़ेरी फिन्नहारी सबहन तवीला। अब देखिए या मद्दा है, वाव ज़ेरिया वी तवी, लाम दो ज़बर अलिफ लन तवीलन। अब देखिए असल में तो ये लफ्ज़ है तवीलन, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर स्टॉप करना है, जब स्टॉप करते हैं तो आपको पता है कि जो आखिरी हरफ है वो क्या हो जाता है, साकिन। अगर उसके ऊपर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश कोई भी तनवीन हो तो आपको पता है वो गिर जाती है, लेकिन अगर दो ज़बर की तनवीन होगी तो फिर वो गिरेगी नहीं, बल्कि उस अल हर्फ को अलिफ मद्दा से बदलना है। ठीक है, अब कैसे, असल में लफ्ज़ तवीलन, तो इसको जब रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तवीला। अगर कोई और हरकत होती है हम उसको गिरा देते, लेकिन ये दो ज़बर की तनवीन है, इसको गिराना नहीं है, इसको अलिफ मद्दा से बदलना है, तवीला। इन्न लक फिन्नहारी सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। अब देखिए वज़्कुर इस्मा, इस वाव को डायरेक्ट दाल के साथ मिलाना है। ठीक है, वाव ज़बर दाल, वाज कफ पेशकू, वाज़कु रा ज़ेर सीन रिस मीम ज़रमा, वज़कुर इस्मा। ठीक है, इस रा को आगे फिर सीन के साथ, ये शुरू में हमजा गिर जाएगा, वज़कुर इस्मा वज़कुर इस्मा। अब इस ये देखिए ये भी मीम है, यहाँ पर गलती यही होती है, पढ़ते हैं वज़कुर इस्मा, ये नहीं करना, वज़कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल, वाता वाव ज़बर वा ता ज़बर ता वाता बा ज़बर ता बत ता ज़बर लम तल वतबत्तल इलैहि इलैहि। अब देखें ये भी हा आ गई है, इस हा को हमने लंबा नहीं करना, अगर खड़ी ज़ेर होती फिर हम लंबा करते, तो ये चूँकि पड़ी ज़ेर है तो पड़ी ज़ेर को लंबा नहीं किया जाता, यहाँ पर भी यही गलती होती है, इलैहि कर देते हैं तो ये गलत है। इलैहि इलैहि तबतीला। अब इस पर भी वही वाला कायदा है जो ऊपर मैं तवीलन के अंदर ये बयान कर चुका हूँ, तो इस पर भी वही कायदा लगना है। दो ज़बर की तनवीन है, जब हम स्टॉप करेंगे तो इसको अलिफ मद्दा से बदल देंगे। अगर हम यहाँ रुकना नहीं चाहते, अगली आयत के साथ मिलाना है, तो फिर इसको तनवीन को अदा करेंगे, पढ़ेंगे तबतीलन रब्बुल। ठीक है, फिर आगे मिला देंगे। तो बेहतर ये है कि चूँकि यहाँ पर स्टॉप मौजूद है तो आप स्टॉप ही करें, इसको अलिफ मद्दा से बदल दें। वतबत्तल इलैहि तबतीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ि, रा ज़बर बा, रब बा पेश ला बुल, रब्बुल मश मीम ज़बर शीन मश रा ज़री मशरी क़ाफ ज़िरक़ी मशरिक़ि। देखें ये काफ मोटा है, इसको मोटा ही करना है, मशरिक़ि की नहीं कर देना। वल मग़रिबि ला, ये मद है, इसको छोटी मद भी कहते हैं, और तजवीद की इस्लाह में देखें तो इसको मद मुनफसिल कहा जाता है। ये दो अलिफ के मुताबिक हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। ला इलाहा, ये भी हा आ गया, हा को लंबा नहीं करना, इलाहा नहीं करना, इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु, फा ज़बर ता फत ता ज़बर ता फत्ता। अब देखिए फा को हमने डायरेक्ट किसके साथ मिलाना है, ता के साथ, फत्ता खा ज़ेर दाल खिज़ फत्तखिज़ हा पेश हु फत्तखिज़हु, इस हु को भी लंबा नहीं करेंगे, फत्तखिज़हु करते हैं तो गलत है, फत्तखिज़हु वकीला वकीला। अब इसके अंदर भी वही वाला कायदा है जो ऊपर आप तवीलन के अंदर तबतीलन के अंदर पढ़ के हैं तो यहाँ पर भी वही वाला कायदा लगेगा, वकीलन नहीं पढ़ना बल्कि क्या पढ़ेंगे, वकीला।
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. अभी इन आयात को मुकम्मल रीड कर लेते हैं हिजे किए बगैर। इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्न लक फिन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। अल बाक़ी इंद तलाक़ी इंशा अल्लाह ताला।